இங்க இருக்கிற எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் பேரா ஜாயின், பட் இருக்க எல்லாருமே அட்டென்ட் இல்லையா? இதுல இருக்கிறவங்க நீங்க இல்ல. am I right? Yes ma'am. Yes ma'am. இங்க பாருங்க இவ்வளவு பேர் அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க. So please take this as very serious. சரியா? அப்பதான் உங்களால நீங்க நல்லா அட்டென்ட் பண்ணாதான் எங்க மிஸ்டேக் ஆகுது, என்ன மிஸ்டேக் ஆகுதுன்னு பார்த்து சரி பண்ண முடியும். ஓகேவாடா? இவ்வளவு பேர் அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க. இந்த 66 வரைக்கும் ஆனா கிளாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு 66 தான் அட்டென்ட் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவங்கெல்லாம் இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நான் இது வரைக்கும் 66 தான் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. 66, 69. இங்க இருக்க யாரும் இல்ல இல்லம்மா, அப்படிதானே? இந்த பசங்க எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்களா? லோகநாதன், நிரஞ்சனா, காயத்ரி. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. மேம் சொல்லுடா. எஸ் மேம். ஓகே மேம் நான் வந்து வேற ஃபோன் அட்டெண்ட் பண்றேன் மேம். இந்த போன்ல இருந்து டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ண முடியறது இல்லைங்க மேம். ஏமா பண்ணல? இன்னைக்கும் இருக்கு டெஸ்ட், தெரியுமா எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம் பண்ணிட்டேங்க மேம். ஆனா வேற போன்ல பண்ணிட்டேங்க மேம். சாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேங்க மேம். பண்ணிட்டு நீங்க எதுல அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. அப்பதான் உங்க மார்க் என்டர் பண்ண முடியும். சரியா? ஓகேங்க மேம். ஆமா, இதுல எல்லாமே நீங்க நல்ல மார்க் வந்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி அப்படியே அங்க உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வந்துடும். அது எந்த டவுட்டும் கிடையாது. சோ இத கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணாம பண்ணுங்க. சரியா? மேம் சொல்லு மித்ரா. மேம் I joined yesterday only ma'am. Okay, that's not a problem, Mitra. You have all the recorded videos. Okay. What? I'm asking permission ma'am. Maybe till 6. Permission for not writing that, isn't it? No ma'am. Can I please take some time and write it ma'am? Yes, of course. Okay. Okay, you can do that. But please see to that before you are writing the test, just check for all the videos. Okay. Like so far I have completed 3 chapters. Okay. All those 3 chapters, just check it out. And then you can complete the test also. And once you have completed the test, you can, just inform it to sir so that he can include marks also in this list. Because I am just planning to maintain this list till you are going to write the examination. Okay. Okay, thank you. So இது வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்னைக்கு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா இந்த ஷீட்ல ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் இப்படின்னு ஒன்னொன்னா உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அதனால ப்ளீஸ் see to that you are doing the test, taking the test seriously, and you are writing all the tests. And definitely if you are following this, okay, if you are following this, you to get examination also. Okay, well, this is the simple way of making the students do some work. Okay, you can get centum in your board and also get good marks in NEET. So please follow this. Okay, Andra? Yes, Mitra, no problem. So today we are going to write human reproduction. So students, please do that. And next week you will be writing reproductive health. Okay. Shall we start with genetics? Yes ma'am. Okay, before that, let me ask some questions. Okay. First, who is father of genetics? Come on, டக்குன்னு வரணும். அப்பதான் நீங்க பார்க்காம சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம். Mendel. What are the 3 laws of Mendel? Law of dominance, segregation, law of independence. Okay, who can tell me law of dominance? அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், படிக்க வச்சுட்டு தான் போனேன் நானு.
law of dominance யார் சொல்ல முடியும்? Law of dominance. Come on. Ma'am, may Yes, Priyadarshini. law of dominance. Characters are controlled by discrete units called factors. Factors occurs in pairs, and in a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. Very good, very good. Super, ma, Priyadarshini. Good. Next question. What do you mean by back cross? Crossing the F1 generation with any one of the pair. Very good. What do you mean by test cross? What do you mean by test cross? Crossing Crossing the F1 generation with the recessive parent. Very good. Recessive parent. What is the ratio of monohybrid phenotypic ratio? 9:3:3:1. Just listen my question properly. Monohybrid phenotypic ratio. 3:1. 3:1. Genotypic. Genotypic 1:2:1. Okay. Phenotype of dihybrid. 9:3:3. 9:3:3:1. Very good, Maheshwari and Priyadarshini. Good. I couldn't hear any boy's voice today. Why? Boys இருக்கீங்களா? Bala? Yes, ma'am. Bala சொல்ல genotypic ratio of dihybrid cross என்னது? 1:2:1:2:4. திருப்பி சொல்லு பாலா. 1:2. 1:2:1:1. 2:1. 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. 1. Okay, wow. Correct. So, அன்னைக்கு நம்ம hybrid cross, dihybrid cross எல்லாமே முடிச்சிருந்தோம். What are the 7 characters selected in the Stem length, flower color, flower position, seed color, What shape? ரெண்டு flower, 1 stem, 2 flower, 2 pot, 2 seed. very Pods. good. Good. Agastya and Priyadarshini. Good. So, எல்லாருமே answer சொல்லணும். சரியா? So, today we are going to start with non-Mendelian inheritance. அதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம படிச்சது பத்தி தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். மெண்டல் இது பண்ணாங்க, மெண்டலோட லா, பேக் கிராஸ், டெஸ்ட் கிராஸ், இப்படி நிறைய விஷயம் மெண்டல் பத்தி படிச்சுட்டு இருந்தோம். பட் என்னன்னா சில விஷயம் மெண்டலே வந்து சொல்லலை. சரியா? அதாவது அவரே நிறைய ஓவர்லுக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அவரோட ரிசர்ச்ல சில விஷயங்கள் நடந்தது. ஆனா அவர் வந்து அதை சொல்லலை. சொல்லாம எப்பவுமே வந்து மோனோ ஹைபிரிட்னா 3:1, ஜீனோடைப் 1:2:1 அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. பட் சில இன்ஹெரிட்டன்ஸ் which is not obeying the principle of Mendel, that inheritance is called as non-Mendelian inheritance. மெண்டலுக்கு ஒபே பண்ணாத இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸை நம்ம நான் மெண்டேலியன்னு சொல்லுவோம். பசங்களோட புக்ஸ்ல இது எப்படி இருக்கும்னா ஜெனட்டிக் இன்டராக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கு கீழே இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராஜெனிக்னு ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க. இன்ட்ராஜெனிக் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே குரோமோசோம்குள்ள நடக்கிற விஷயம், ஒரே குரோமோசோம் ஒரே ஜீனுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம். இன்டர்ஜெனிக்னா பிட்வீன் த ஜீன்ஸுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம். பட் நம்ம சிபிஎஸ்சியில 5 அப்படி மொத்தமா தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு வந்து இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராஜெனிக்னு பிரிச்சிருக்க மாட்டாங்க. பட் நீங்க போர்டு எக்ஸாமோட உங்களுக்கு கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் உண்டு போர்டு எக்ஸாம் ஸ்டேட் போர்டில், அதுல பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க? Intergenic and intragenic. வெரி இன்டர்ஜெனிக் அண்ட் இன்ட்ராஜெனிக். ஓகேவா? நியூ ஸ்டூடெண்ட் மித்ரா புரியுதாமா? Yes, ma'am. Okay. Like I am starting with the new topic today, but to understand all the old topics, just go and
watch all the videos one by one slowly. Okay. After Okay, ma'am. watching one video, you can just complete that test. If say for example, you are doing sexual reproduction today, na, அதை முடிச்சிட்டு அதுக்கான test, just try to complete it. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay, students. So now, non-Mendelian inheritance. இது வந்து நம்ம மெண்டல் சொன்ன எந்த ரேஷியோவையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாது. 3:1, 1:2 எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாது. என்னென்ன ரேஷியோனா என்னென்ன இருக்குன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், கோடாமினன்ஸ், மல்டிபிள் அல்லீலிசம், பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், எஸ் சொல்லுங்க. ஸோ என்னென்ன இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல இருக்கு நான் மெண்டேலியன்? Incomplete dominance, codominance, multiple allelism, polygenic inheritance, and polyploid. குட். ஓகே, சூப்பர்மா. இப்போ ஒன்னொன்னா சொல்லித்தரேன், கவனிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். நல்லா லிசன் பண்ணாலே நீங்களா ஓனாவே எழுதிடலாம். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இதுல offspring shows the characteristics intermediate between the two extreme parental characteristics. Say for example, இப்ப மேல் பேரண்ட் வந்து ரெட் ஃப்ளவர், ஃபீமேல் பேரண்ட் வந்து ஒயிட் ஃப்ளவர். மெண்டல் சொன்ன மாதிரி அப்படின்னா F1 ஜெனரேஷன்ல என்ன வரும்? என்ன கலர் ஃப்ளவர் வரும்? டாமினன்ட் கலர் ரெட் தான் வரணும் இல்லையா? அதுதானே டாமினன்ட், ரெட் வரணும். ஆனா இங்க நமக்கு ரெட் வரல, என்ன வந்துச்சுன்னா பிங்க் வந்துச்சு. So pink is the intermediate color between the red and the white, because here the red couldn't express itself fully and the white also couldn't express itself fully, so that we have got an intermediate color. புரியுதுங்களாடா? Ma'am, can you repeat again? Yeah, I'll do Kavinaya. Here you can see this is a red flower and this is white flower. The red couldn't express itself fully. அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தா F1 ஜெனரேஷன்ல நமக்கு ரெட் ஃப்ளவர் தான் வந்திருக்கும். அல்லது ஒயிட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தா ஒயிட் ஃப்ளவர் வந்திருக்கும். ஆனா ரெண்டு பேருமே டாமினண்டா இல்லை. அதனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். புரியுதா? இப்போ இத வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த கேபிட்டல் ஆர் ரெண்டு ஆருமே கேபிட்டல் ஆயிருக்கோ அவங்க ரெட் கலர் இருந்தா அவங்க என்ன கலரு? Red color. ரெண்டு ஸ்மால் ஆர் ரெட்டா? White. ஒயிட். ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ஸ்மால் ஆர் இருந்தா பிங்க். இப்போ நம்ம F2 ஜெனரேஷன் இதுல போட்டோம்னா சரியா, பினோடைபிக் ரேஷியோ சொல்லுங்க. ஒரு ரெட், ஒரு ரெட், ரெண்டு பிங்க், ஒரு ஒயிட். ஆனா நம்ம மெண்டல் சொன்னது என்னதுடா பினோடைப்? 3:1. 3:1. அது இங்க மாறி இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியுதா? Yes, ma'am. இத நம்ம நான் மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்றோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பினோடைப் அண்ட் த ஜினோடைப் ரெண்டுமே 1:2:1. ஓகேவா?
இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்க இப்பவே கூட பார்க்காம எழுதலாம். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னா ரெட் ஃப்ளவர் கேபிட்டல் ஆர், ஒயிட் ஃப்ளவர், கிடைச்சது பிங்க், இன்கம்ப்ளீட். F2 ஜெனரேஷன்ல 1:2:1 ஃபினோடைப் அண்ட் ஜீனோடைப் ரெண்டுமே. அடுத்து லாஸ்டா எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஸ்னாப் டிராகன். இதுதான் ஸ்னாப் டிராகன் அண்ட் சொல்லுவோம். இது மிராபலிஸ் ஜலாப்பா ஆர் 4 o'clock பிளான்ட். ஸோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னால வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வருது. பிங்க், வயலட், எல்லோ இப்படின்னு நிறைய வருது. ஓகே, நோட் பண்ணீங்களா? Students, note. Yes, ma'am. Noted. Yes, ma'am, noted. ரேஷியோ ரெண்டுமே சேம் 2:1. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yes, ma'am. நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன்? நான் மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல ஒன்னு முடிச்சிட்டோம். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். Codominance. ஸோ கோடாமினன்ஸ்னாலே வின்-வின் பாலிசிடா. வின்-வின். அதாவது நானும் என் கலரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறேன், நீயும் உன் கலரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கோ, அந்த மாதிரி. அதுதான் கோடாமினன்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்மளோட இப்போ நான் இப்படி கேட்குறேன், யார் என் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, கவினயா. ஃபர்ஸ்ட் கவினயா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதால நான் கவினயாவை கேட்குறேன். கவினயா கேட்கலாமா? ரெடி? Yes, ma'am. ஓகே. இப்போ எந்த நேமுக்கு, ஓகேவா, எந்த நேமுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி அல்லது எந்த நேம் வந்து டாமினன்ட் நேம்? கவினயாவா ஜெயஸ்ரீயா? ஏன் கவினயா டாமினன்ட்? ஏன்னா இப்போ நீங்க என்கிட்ட சொல்லும் போது இங்க இருக்க எல்லாத்துக்குமே நான் ஆன்சர் சொல்ல போறேன்னு தெரியும். ஓ, அப்ப நான் சொல்ல மாட்டேனா? கவினயா, உனக்கு என் பேர் ஜெயஸ்ரீன்றது தெரியுமா தெரியாதா? ஓ சாரி, நீங்க தான். வேற யாரோ நினைச்சிட்டியா? ஸ்டூடெண்ட் நினைச்சிட்டேன். ஸ்டூடெண்ட் நினைச்சிட்டியா? நான் ஸ்டூடெண்ட் நேம் சொல்ல கவினயா, என்னதான் சொன்னேன். முதல்ல இங்க Okay. ஜெயஸ்ரீன்னு யாரா இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க சொல்லு. நான் தானா? சரி, ஏன் நான் தான் டாமினன்ட்? சொல்லு கவினயா. நான் கேட்டது ஜெயஸ்ரீயா கவினயாவா? எந்த நேம் டாமினன்ட்? ஜெயஸ்ரீ தான். If you are saying that, you have to give me the reason. ஏன்னா இங்க இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம்க்கு ஜெயஸ்ரீ மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்ன்றதுக்காக இது டாமினண்டா? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நேம்ல டாமினன்ட் ரெசசிவ்னு எதுவும் கிடையாது. ஜெயஸ்ரீன்ற பேருக்கும் அதே வேல்யூ தான், கவினயான்ற பேருக்கும் அதே வேல்யூ தான், கெசில்டா, அபி, பாலா எல்லாருக்கும் அதே வேல்யூ தான். ஓகேவா? பிகாஸ் நேம்க்கு எந்த இதுவும் கிடையாது. ரெண்டுமே அப்ப என்னன்னா ஜெயஸ்ரீன்ற நேமு, கவினயான்ற நேமு ரெண்டுமே டாமினன்ட், கோடாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பிளட் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஏ பிளட் குரூப், பி பிளட் குரூப், ஏபி பிளட் குரூப், ஓ பிளட் குரூப்னு 4 வகையான பிளட் குரூப் இருக்கு இல்லையா? அப்படிதானே?
Yes, ma'am. What are the blood groups we have? இந்த O மட்டும்தான் ரெசசிவ். சரிங்களா? O வந்து ரெசசிவ். இப்போ A B ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்த பிளட் குரூப்ல இருக்கு பாருங்க. இதுல ஏவும் டாமினன்ட் பியும் டாமினன்ட். ஸோ கோடாமினன்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஏபி பிளட் குரூப். கோடாமினன்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னதுடா? AB blood group. பிளட் குரூப். ஏன்னா இதுல ஏவும் டாமினன்ட் தான் பியும் டாமினன்ட் தான். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி கவினையான்ற பேரும் டாமினன்ட் தான், ஜெயஸ்ரீன்ற பேரும் டாமினன்ட் தான். பேர்ல ஒன்றும் கம்மி அதிகம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஓகேவா? இது புரிஞ்சுதா? யாராவது ஒருத்தர் இது வாசிச்சிருங்க ஃபுல்லா. It is the inheritance in which both alleles of a gene are expressed in a hybrid. Example, ABO blood grouping in human. இது புரிஞ்சது இல்லையா? In which both the genes are expressed. A ஓட கேரக்டரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, B ஓட கேரக்டரும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. அதுதான் கோடாமினன்ஸ். படிமா. ABO blood groups are controlled by the gene 1. It controls the productions of sugar. It controls the production of sugar polymers, antigens that produce from plasma membrane of RBC. The gene I has 3 alleles: IA, IB, I. IA and IB produce a slightly different form of the sugar. Alleles I don't produce any sugar. இது ஒரு வகையான சுகரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏபி பிளட் குரூப்ல 2 சுகரும் இருக்கும். ஓ பிளட் குரூப்ல எந்த சுகரும் இருக்காது. இதை நம்ம ஐ இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஐ சொல்லலாம், அல்லது கேபிட்டல் ஐ ஓன்னு சொல்லலாம். ஐஏ ஐபி, ஐஏ ஐபி, ஐஓ அப்படி சொல்ல. ஓகேவா? இப்ப நான் உங்களை ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன், யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங்க்கு phenotype என்ன, genotype என்ன? What is the phenotype of ABO blood grouping? What is the genotype of ABO blood grouping? 1:2:1, ma'am. இல்ல 1:1:1:1. 1:1:1:1. அதே நீங்க சொன்ன 1:1:1:1 என்னது? 2 pink 1 white. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சரி, நானே சொல்லிட்டா? 1:1. இங்க பாருங்க, இதுதான் ஒரு பிளட் குரூப்போட ஃபீனோடைப்னா 4ன்னு சொல்லணும். 4 இஸ் த ஃபீனோடைப். அந்த 4 என்னென்ன? நம்பர் ஆஃப் ஃபீனோடைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 வகை. ஏ பிளட் குரூப் எல்லாமே 1:1:1:1 தான். ஏ பிளட் குரூப், பி பிளட் குரூப், ஏபி பிளட் குரூப், ஓ பிளட் குரூப். இது ஃபீனோடைப். டோட்டல் நம்பர் 4, 1:1:1:1. ஜீனோடைப்னா உங்களுக்கு 6 வரும். ஏன்னா ஒரு ஏ பிளட் குரூப்பை நீங்க இப்படியும் எழுதலாம், ஐஏ எழுதலாம், அல்லது IAIO. இப்போ நம்ம டால்ன்றத எப்படி டெபிக் பண்ணுவோம்? கேபிட்டல் டி ஆர் Capital T, small t, small t. வெரி குட். அதே மாதிரி தான் இங்க ஏ பிளட் குரூப்பை ஐஏ சொல்லலாம், அல்லது IAIO சொல்லலாம். அதே மாதிரி பி பிளட் குரூப் எப்படி சொல்லலாம்?
IB or ஏபி பிளட் குரூப் இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு தான். அதனால இதை கண்டிப்பா எப்படிதான் சொல்லணும்? IA IB. ஓ பிளட் குரூப் ஐஓ ஐஓ. அப்ப மொத்தம் எத்தனை ஜீனோடைப் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. 6. வெரி குட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் phenotype எவ்வளோன்னு கேட்டா 4. இது நீட்ல கேட்டிருக்காங்கடா. ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் நம்பர் ஆஃப் phenotype is 4 and number of genotype is 6. எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் மார்க் யாரு வாங்கியிருக்கீங்கன்னு பாத்தீங்களா? 97.22. யாரு? அமிதா, அடுத்து கிளாடி பாஸ்டினா, 2 பேருமே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க. அடுத்ததுல இருந்து நான் கரெக்டா மானிட்டர் பண்ணுவேன். நல்லா எழுதணும். சரியா? பாலாலாம் எழுதலையா? எழுதிட்டேன் மேம். என்ன பாலா? புரியல மேம். அது உன் பேரே காணுமே. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்ல எழுதிட்டேன் மேம் நானு. மேம் அது கிளாடின்றது கிளாசிடா. என்னடா? அது கிளாடின்றது கிளாசிடா மேம். ஓ நீதானாடா? சரி சரி. பாலா மார்க்கே காணும் பாலா. வேற என்ன பேர்ல எழுதுன? பாலசுப்ரமணியன் மேம். பாலசுப்ரமணியன் நாட் அட்டெண்டட்னு இருக்குடா. இங்க பாரு. தானே சரிதா? எஸ் மேம். அட்டன் பண்ணிட்டேன் மேம். நான் எழுதிட்டேனே. ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் தானே மேம்? இல்ல செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் போன வாரத்தது. இந்த வாரம் போன அடுத்த வாரம் தான். போன வாரத்தது எழுதல மேம். ஏன்டா? கிளாஸ் எல்லாம் கரெக்டா தானே அட்டென்ட் பண்ற? அப்புறம் என்ன உனக்கு? எழுத வேண்டியது தானே. அன்னைக்கு கொஞ்சம் வெளியே போனனால மிஸ் பண்ணிட்டேன் மேம். சரியா? அட்லீஸ்ட் சார் தான் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறாரு. இந்த டைம் தான் இல்ல, எந்த டைம்ல வேணா அன்னைக்குள்ள எழுதி முடிங்கங்கிறாரு. எழுதி முடிக்கலாம் இல்லடா? ஓகே மேம். மிஸ் யாரும் பண்ணாம மிஸ் எழுதுறேன் மேம். பண்ண. ஆமா, இனிமே கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாம எழுதுங்கம்மா எல்லாரும். ஓகே மேம். ம். சரி, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்றேன், போடுங்க. Father's blood group is AB. Mother's blood group is homozygous B. Homozygous B na IB ன்னு அர்த்தம். Homozygous B. What will be the blood group of their progeny? அப்பா ஏபி, அம்மா பி பிளட் குரூப். இவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா என்ன பிளட் குரூப்ல இருக்கும்? AB or B blood group மேம். ஏபி அல்லது Homozygous B. பி இருக்கும்னு சொல்றேன். ஓகே, வேற யாராவது? எல்லாருக்கும் இதான் ஆன்சர் வந்துதா? போடுங்க டக்குன்னு. ஹோமோசைகஸ் பியும் போடுங்க. அம்மா வந்து எட்டிரோசைகஸ் பியும் வச்சு இன்னொரு சம் போடுங்க. 2 சம்மும் போடுங்க. போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. 2த்துல என்ன டிஃபரன்ஸ்னு அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும்.
டன். மேம் 4 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, என்னென்ன சொல்ற சொல்லு கேட்கலாம். IA heterozygous IA, heterozygous IB, AB, அதுக்கப்புறம் வந்து homozygous B. ஏ சொல்லிருக்க, பி சொல்லிருக்க, அவ்வளவுதான். phenotypeல ஏபி வரலாம்னு சொல்லிருக்க, கரெக்டா? மேம் AB வரும், A பாசிட்டிவ் வரும், B பாசிட்டிவ் வரும், AB பாசிட்டிவ் வரும் மேம். நான் இன்னும் உனக்கு RH பத்தியே கேட்கலடா. ஏ வரும்ன்ற, பி வரும்ன்ற, ஏபி வரும்னு சொல்ற, கரெக்டாமா? எஸ் மேம். ஓகே. இது ஹோமோசைகஸ் பியா ஹெட்ரோசைகஸ் பியா? மேம் அது வந்து ஹோமோசைகஸும் வருது, ஹெட்ரோசைகஸும் வருது. நான் 2 கண்டிஷன் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிரோசைகஸ்க்கு இது சொல்லிருக்கியா நீ, இல்ல ஹோமோசைகஸ்க்கு சொல்லிருக்கியா? இது வந்து நான் ஹெட்டிரோசைகஸ் சொல்றேன். ஓகே. ஹோமோக்கு என்னென்ன சொல்லுங்க. ஹோமோக்கு வந்து ஏபி, அப்புறம் வந்து ஹோமோசைகஸ் பி. ஹோமோக்கு என்னமா சொல்ற? பி அப்புறம் ஹோமோசைகஸ் பி. ஏ அதேதான் சொல்ற. எந்த ஹோமோசைகஸ் பி ஹோமோசைகஸ் பி மேம், ஒரு ஏபி மேம். phenotype தானே கேட்டேன், ஜீனோடைப் கேட்கலையே. phenotype இவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிளட் குரூப் இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்தா அது phenotype தான் இல்லையா? கிட்டத்தட்ட ஒரே ஆன்சர் சொல்றீங்க. ஏபி 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 ஏபி. சரி, யாருக்கெல்லாம் வந்து மேம் எனக்கு இந்த சம்லாம் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு யார் இருக்கீங்க? இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க, நான் ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்குறேன். அண்ட் இவங்க போட்டது கரெக்டா தப்பானும் நம்ம பார்த்துருவோம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மேம், எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்றவங்க மட்டும். ஓகேடா, 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சரி, நான் சொல்லித்தரேன். 16 ஓகே, குட். சரி, கவனிங்க. 2 கண்டிஷனுமே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டலாம் உங்களுக்கு, சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஹோமோசைகஸ் பின்னு சொல்றோம். ஸோ இது எப்படி எடுத்துக்கணும் பிளட் குரூப்னா, அப்பா வந்து ஏபி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அப்பாவோட பிளட் குரூப் என்னன்னு சொன்னீங்க? ஏபி. ஏபி. என்ன அது ப்ரஷ்ல எழுதாம என்னன்னு கொஞ்சம் இருங்க, நான் வேற இதுவா பண்ணேன். ஓகே. ஸோ இப்ப அப்பா ஃபாதர் வந்து ஏபி, மதர் வந்து பி ஹோமோசைகஸ் அப்படின்னா இவங்களுக்கு எப்படி எழுதணும் ஜீனோடைப் அப்படி கேட்டீங்கன்னா, அப்பாவை எழுதும்போது ஐஏ ஐபி இப்படி எழுதணும். அம்மாது ஹோமோசைகஸ், ஹோமோனா 2 ஐயுமே பி இருக்கணும்னு அர்த்தம். பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 ஐயிலையுமே பி இருக்கணும்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த அப்பா இந்த அம்மா மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு பிறக்கிற அந்த குழந்தைக்கு எப்படி
எப்படி பிளட் குரூப் இருக்கும்னு நம்ம ஒரு புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் வரையறது தெரியுது இல்லடா புன்னட் ஸ்கொயர். Yes, ma'am. இப்போ இதுல அப்பாவை இந்த சைடு எழுதிக்கோங்க. இந்த சைடு அப்பா நான் என்னன்னு எழுதணும் சொல்லுங்க. ஐ IAIB. IAIB. ஐ ஏ ஐ பி. அம்மா இந்த சைடு எழுதிக்கலாம். சொல்லுங்க. IBIB. இப்படி எழுதிட்டேன். இப்ப நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா IA IB இங்கேயும் IA IB. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? வாய் திறந்து சொல்லணும்டா. IBIB. IBIB and IBIB. நீங்க ஆனா எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. ரெண்டு கண்டிஷன்லயும் ஏ சொன்னீங்க. ஏ வந்திருக்கா பாருங்க. இதுல இவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கு ஏ பிளட் குரூப் வருமா? வாய் திறந்து சொல்லுங்க. ஒண்ணு ஏபி வரும் அல்லது பி. சோ இவங்களுக்கு என்ன வரவே வராது. A வராது. ஹோமோசைகஸ் பியா இருந்தா ஏ வர வாய்ப்பு கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு தான் அப்படி திருப்பி எடுத்து போட்டேன். இப்ப இன்னொரு கண்டிஷன் போடலாமா? இங்க என்ன சொன்னோம்? அப்பா ஏபி அம்மா பி. அப்பா ஏபி எப்படி எழுதணும்? இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ். ஹெட்டிரோனா டிஃபரெண்ட் அப்படின்னா ஒண்ணுத்துல பியும் இன்னொன்னுத்துல ஓ. ஓ ரெசசிவ், அதனால அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா பியோட கேரக்டர் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகி அம்மா ரூப்ல இருப்பாங்க. ஐபி ஐஓ. இப்போ இதுக்கு புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டுருவோம். இங்க அப்பா எழுதுறேன். என்ன எழுதணும்? IAIB. அம்மா என்ன எழுதணும்? IBIB. இது IAIB. சொல்லுங்கடா. IAIO. IAIO. IBIB. IBIO. இவங்களுக்கு என்னென்ன வகையான பிளட் குரூப் பாசிபிள் இருக்கு? AB and homozygous B, heterozygous A and heterozygous B. அதான்டா சொல்லணும்.
ஜீனோடைப் கேட்கல, என்ன பிளட் குரூப் பாசிபிலிட்டினா it means that they are just asking the phenotype. Okay, so you can just say AB A AB. அவ்வளவுதான். இப்ப புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? எப்படி போடலாம்? அந்த 16 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப புரிஞ்சுச்சுன்னா ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணி. ஓகே, குட். எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்குல்ல? ஓகே, குட். 12 பேர் தான் புரிஞ்சிருக்குன்னு இருக்கீங்க. 13 14 இன்னும் 2 பேர், இன்னும் 1. குட், சூப்பர். நோட் பண்ணிக்கோங்கடா எல்லாரும். Once done, just let me know. Done, ma'am. Done. Good. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? உள்ள போலாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So இந்த Yes, மாதிரி ma'am. யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டீங்க போன வாட்டி நான் சம் சொல்லும் போது, அப்பப்ப சம் சொல்லிட்டாங்க மேம். ஸோ இந்த மாதிரி அங்கங்க சம் வரும் இல்லையா? பெடிகிரி அப்ப ஒரு சம், அது மாதிரி நான் அங்கங்க சொல்லி கொடுங்க. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி பிளட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம். ஓகே, இது கிளியராடா Yes, எல்லாருக்கும்? ma'am. Clear, ma'am. ஓகே. ஸோ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், பிளட் டைப்போட phenotype-ன்னு பார்த்தா ஒரு 4 வகை. AB, E, O. இதுவே ஜீனோடைப்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 டைப்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். ஓகேவா? கிளியராடா? Yes, ma'am. இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. When IA and IB are present together, they both express their own types of sugars. இது எதனாலனா due to codominance. ஸோ கோடாமினன்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஏபி பிளட் குரூப்பு. அதில் ஏ பி ரெண்டுமே தன்னோட கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அடுத்து என்ன பார்க்கணும்? நான் மெண்டேலியன்ல மிஸ் நீங்க லாஸ்ட்ல ஒரு நிமிஷம் பாத்தீங்களா மேம்? ஓகே. Yes, ma'am. Finished, ma'am. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டிபிள் அலீல். ஸோ நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கேரக்டருக்கு 2 அலீல் தான் இருக்கும். சரியா? அதாவது கேபிட்டல் டி ஒன்னு, ஸ்மால் டி ஒன்னு, அப்படித்தானே இருந்தது? சொல்லுங்கடா. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஆனா இந்த பிளட் குரூப்புக்கு பாருங்களேன், 3 அலீல் இருக்குது. ஐஏ ஒரு அலீலு, ஐபி ஒரு அலீலு, ஐஓ ஒரு அலீலு. இதையும் நம்ம மெண்டல் சொல்லாம விட்டார் தானே? Yes, ma'am. கேரக்டருக்கு 2 அலீல்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஆனா இங்க எத்தனை அலீல் இருக்கு? 3 allele. ஸோ இந்த மாதிரி மோர் தென் 2 அலீல்ஸ் ஒரு கேரக்டரை கவர்ன் பண்ணுச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? மல்டிபிள் Multiple அலீலிசம். allelism.
சரியா? இது கிளியரா இருக்காமா? இது அவ்வளவுதான், சிம்பிள். மல்டிபிள் அல்லீலிசம்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங். ஏன்னா ஏபிஓல ஐஏ, ஐபி, ஐஓ 3 அலீல் இருக்கு. 3 அலீல் இருக்கிறதால 4 பீனோடைப், 6 ஜீனோடைப் வருது அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. நோட்டட்? மேம் இப்போ பிளட்டுக்கு மட்டும்தான் மல்டிபிள் அல்லிலிசம் இருக்குமா? இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதுல இதுக்கு அப்படி இருக்குடா. பட் இந்த பிளான்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வீட் வெரைட்டி அந்த மாதிரிலாம் கூட நிறைய அலீல்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பிளான்ட் வெரைட்டிஸ். ஹியூமனுக்கு வந்து பிளட் குரூப்பிங், ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங். மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த 2 தான் இருக்கு. ஓகே மேம். அடுத்து போவோமா? அடுத்து போலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ மல்டிபிள் அல்லீலிசம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அடுத்தது பாலிஜெனிக். இப்போ மெண்டல் என்னமா சொன்னாரு? ஒரு டாலு ஒரு டுவார்ஃப்னாரு. அந்த மாதிரி கலருக்கு சொல்லணும்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஒரு வெள்ளை ஒரு கருப்பு கலர்ல நம்ம இருக்கோமா? அவன் வெள்ளைப்பா இவன் கருப்புப்பா அப்படி சொல்ற மாதிரியா நம்ம இருக்கோம்? உங்களை தான்டா கேக்குறேன். இப்போ இந்த கடைசி பொண்ணு இருக்கான்னா இவ டார்க்கு, இவளை விட இவ ஒயிட், இவளை விட இவ ஒயிட். புரியுதா? இப்போ கம்பேர் அப்படிதான் பண்ண முடியும். இப்போ நான் ஒரு கலர்ல இருக்கேன்னா என்னை விட என் பக்கத்துல இருக்கிற பொண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கு, அவளை விட அவ பக்கத்துல வெள்ளை, அப்படிதான் இருக்கு. புரியுதா? இப்ப வெள்ளையிலேயே பாத்தீங்கன்னா இவளை விட இவ இன்னும் நேரமா இருக்கா. ஆனா மெண்டல் என்ன சொல்லிட்டாரு? ஒரு ஒயிட் ஒரு டார்க்ன்ட்டாரு. அப்படியா இருக்கு இங்க? சொல்லுங்க. இல்ல. அப்ப இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டா பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல, சரியா, மெண்டல் என்ன சொன்னாரு? 1 ஜீன் கண்ட்ரோல்ஸ் 1 கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. பட் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல மெனி ஜீன் கண்ட்ரோல்ஸ் 1 கேரக்டர். நான் சிம்பிளா இங்க எழுதுறேன் பாருங்க. Polygenic inheritance, many genes control 1 character. திருப்பி சொல்லுங்கடா. Polygenic inheritance, many gene controls 1 character. ஆமா, சரியா? இப்போ கலரு அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர் தான். நார்மலா மெண்டல் சொன்ன மாதிரினா இப்ப கேபிட்டல் ஏன்ற ஜீனும் ஸ்மால் ஏன்ற ஜீனும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. நான் எழுதுறது தெரியுதா? Polygenic inheritance. See, okay. Polygenic inheritance அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா many gene controls, வேற இந்த சி வந்து தொலையாம உயிர் வாங்கி 1 character. நீங்க எழுதிக்கோங்கடா. அது many gene controls 1 character. எழுதிட்டீங்களா? இப்போ
கலருன்றது ஒரு கேரக்டர் இல்லையா? இப்போ ஒரு ஆளோட கலர். மெனி ஜீன் கண்ட்ரோல்ஸ் ஒன் கேரக்டர். அப்போ இந்த மெனி ஜீன்ல கலரை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏபிசி அப்படின்ற 3 ஜீன். என்னென்ன ஜீனு? ஏபிசி. ஸோ நம்ம லா ஆஃப் டாமினன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லாலயே செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது? ஃபேக்டர்ஸ் அக்கர் இன் pair. அப்போ இது ஒரு ஜீனுன்னா இது இதோட பேரு, இது இதோட பேரு, இது இதோட பேரு. யார் உடம்புல ஏபிசி 3மே ஃபுல்லி டாமினண்டா இருக்கோ இவங்க பயங்கர டார்க். இந்த ஆப்பிரிக்கன் பிளாக் சொல்றோம்ல, அந்த அளவுக்கு கருப்பா இருப்பாங்க. யார் உடம்புல இந்த எல்லா ஜீனுமே இப்படி ரெசசிவ்ல வருதோ இவங்க எப்படி இருப்பாங்க? White. பயங்கர ஃபேர் ஒயிட்டா இருப்பாங்க. நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியேட்டா தான் இருப்போம். இன்டர்மீடியேட்னா இப்போ நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கலரை டிட்டர்மைன் ஆகும் பொழுது ஏ ஜீன் கேபிட்டல்ல வந்ததுன்னா நம்ம என்ன கலரா போக வாய்ப்பு இருக்கு? Black. இதுவே அடுத்த ஜீனு ஸ்மால் லெட்டர்ல வந்துருச்சுன்னா Medium. கொஞ்சம் இன்னும் நிறமா போவோம். ஒயிட் மேம். சாரி, இது ஸ்மால் ஏ போடணும். இப்போ இந்த ஜீனும் ஸ்மால் பில வந்துருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒயிட்டா மாறுவாங்க இல்லையா? ஒயிட். திடீர்னு இப்போ கேபிட்டல் சி வந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் கலர் கம்மியாவாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி allele is additive of that particular character. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த 6 ஜீனும் சேர்ந்தாதான் இந்த கேரக்டரே டிட்டர்மைன் ஆகும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வச்சுதான் கடைசியில பாஸ் போடுவாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இதுல பாருங்க, சும்மா சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல ஒரு 90 வாங்கியிருக்காரு, அப்புறம் ஒரு 20 வாங்கிட்டாரு, அப்ப அவரோட மார்க் குறையுது. திருப்பி ஒரு 10 வாங்கினா இன்னும் குறையுது, 10 வாங்கினா இன்னும் குறையுது. திருப்பி அடுத்ததுல 90 வாங்கிட்டா கடைசியில வரும்போது இந்த எல்லாத்தோட கூட்டுல தான் அவருக்கு பாஸ் பர்சன்டேஜ் வரும் இல்லையா? எஸ் மேம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம உடம்புல நிறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா வெள்ளையா இருப்பாரு, திடீர்னு அடுத்தது இப்படி வந்துருச்சுன்னா கருப்பா இருப்பாரு, இது இப்படி வந்துச்சுன்னா கருப்பு, இப்படி வந்துச்சுன்னா வெள்ளை, திருப்பி இது இப்படி வந்துச்சுன்னா வெள்ளை, இப்படி வந்துச்சுன்னா வெள்ளை. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டார்க் லைட் சேர்ந்து 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 வர இன்டர்மீடியேட் கலர்ஸா இவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க. புரியுதாடா? So each and every character or allele is additive. Additiveனா இந்த ஒரு கலருக்கான குணங்களை சேர்க்குது. குணம்ன்றது டாமினண்டாவும் இருக்கலாம், ரெசசிவாவும் இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு குணத்தை சேர்க்குதுன்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் உள்ள போய் யாராவது ஒருத்தரை படிக்க சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
Then Yes, ma'am. உள்ள போய் படிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஒரு பாயிண்டா யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. படிங்கடா சீக்கிரம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதா? It is the inheritance in which some traits are controlled by 3 or more genes, multiple genes. Example: human skin color, human height, etc. நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes. Yes, ma'am. Okay. So it is the inheritance in which some traits, அதாவது சில குணங்கள் controlled by 3 or more gene. இப்ப நம்ம பார்த்ததுலயே ABCன்னு 3 ஜீன் வச்சோம் இல்லையா? ஹியூமன் ஸ்கின் கலர், ஹியூமன் ஹைட், இதுக்கெல்லாம். நெக்ஸ்ட். Polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. நம்ம இருக்கிற இந்த கண்டிஷன் வந்து நம்மளுக்கு வெயில் ஜாஸ்திங்கிறதால இங்க இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கருப்பா தான் இருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு, சவுத்து, அந்த மாதிரி ஏரியா. இப்போ கொஞ்சம் இந்த US அங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில் கம்மி. அங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம், அதாவது ரொம்ப கலருன்னு நான் சொல்லல, அதுக்குன்னு ஒரு என்ன சொல்றது, தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற குழந்தை, ஒரு ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற குழந்தை போய் அங்க யூஎஸ்லன்றக்காக அது வெள்ளாலாம் ஆகாது. பட் கொஞ்சம் அந்த என்வரான்மெண்ட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். அதான் சொல்றேன். In the polygenic trait, phenotype reflects the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. இப்பதான் நான் இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அது அந்த கேரக்டரை வரும். So each is additive to that trait. இத நோட் பண்ணிக்கோங்க. Noted. மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். மேம் இப்ப ஸ்கின்ல வந்து மெலனின் தான் கலரை வந்து டிசைட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. கரெக்ட். அந்த மெலனின்ங்கிறது என்னது? ஒரு புரோட்டீன். அந்த புரோட்டீன் வரணும் அப்படின்னா RNA உருவாகணும். அந்த RNAவை யாரு உருவாக்குறது? நம்ம DNA. DNAல என்ன இருக்குது? ஜீன் இல்லையா? எஸ் மேம். ஸோ இன்டைரக்டா ஜீன் தான் காரணம். மெலனின்ன்றது ஒரு புரோட்டீன். அந்த புரோட்டீன் உருவாகணும்னாலும் உனக்கு ஜீன் தான் காரணம். ஓகே மேம். மேம் அப்போ வந்து ரொம்ப சூரிய வெளிச்சம் பட்டா டேன் ஆயிடுறோம்னு சொல்றாங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? அதான் நான் இங்க சொல்லலடா, கொஞ்சம் என்விரான்மெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கு. பட் மெயின்லி ஒரு 90% ஜெனட்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான். ஓகே மேம். கொஞ்சம் அந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கு. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் போலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இப்போ நீங்க பாக்குறது ஹியூமன் ஸ்கின் கலரு. ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி 3 ஜீன்ஸ் ABC வச்சிருந்தோம் சரியா?
ஃபுல் கேபிட்டல் இருந்தா டார்க்கு, ஃபுல் ஸ்மால் இருந்தா லைட்டு, மிச்சம் எல்லாமே இன்டர்மீடியட் கலர்ஸ் தான். இது புரிஞ்சுச்சாடா நான் மெட்டீரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல? எஸ் மேம். ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சது நல்லதா போச்சு இல்ல? ஜெனட்டிக்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு. எஸ் மேம். ஆமா, எஸ் மேம். அப்பதான் நமக்கு ஒரு 4 கிளாஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா அடுத்த வாரம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் எழுதுவீங்க. அந்த 4 கிளாஸ்க்குள்ள கண்டிப்பா நான் ஜெனட்டிக்ஸ் முடிச்சிட்டேன்னு வைங்களேன், அதுக்கு அடுத்த வாரம் நீங்க ஜெனட்டிக்ஸ் எழுதிடலாம். எழுதின உடனே இந்த 4 டெஸ்ட் சாப்டரையும் சேர்த்து ஒரு டெஸ்டா வைக்க சொல்றேன். சரியா? ஓகே. ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஒன்னொன்னாவும் படிப்பீங்க நல்லா. 4ம் சேர்த்து வைக்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும். சரியா? அதுக்கப்புறமா மாலிகுலர் பேசிஸ் எவல்யூஷன் அது படிச்சுட்டு அப்புறம் அது சேர்த்து அந்த மாதிரி. ஸோ வீக்லி கண்டிப்பா ஒரு டெஸ்ட் இனிமே இருந்துகிட்டே தான்டா இருக்கும், பயோ டெஸ்ட். அதனால நான் சொல்ற மாதிரியே படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்ல ஸ்கோர் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி ரிவிஷன் நம்ம கடைசி வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருந்தா வருமா வராதா நல்ல ஸ்கோர்? என்னடா இப்படி முழிக்கிறீங்க? ரிஸ்வான் வருமா வராதா? வரும். வருமா? இது யாரா ஒருத்தர் வாசிச்சிடுங்க. ஹியூமன் ஸ்கின் கலர். Human skin color. Assume that 3 genes A, B, C control human skin color. Dominant forms A, B, C responsible for dark skin color and recessive form A, B, C for light skin color. A genotype with all the dominant alleles A, B, B, C, C equal to darker skin color. Genotype with all recessive alleles A, B, B, C, C lightest skin color. Genotype with 3 dominant alleles plus 3 recessive alleles intermediate skin color. கீழே இருக்கிறதும் படிமா. கீழே இருக்கிறதும் படிக்க சொன்னேன்டா. Thus, number of each type of alleles in the genotype determine the darkness or lightness of the skin. ஓகேவா? நம்பர் ஆஃப் அலீல்ஸ் தான் டார்க்கா லைட்டா அந்த ஸ்கின் கலரை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. இப்ப அடுத்து நான் மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல லாஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்? பிளியோட்ரோபி. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஜீன் எக்ஸிபிட்ஸ் மல்டிபிள் ஃபீனோடிபிக் எக்ஸ்பிரஷன். அப்படியே அங்க நம்ம பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட். இங்க பாருங்க, இங்க என்ன பாத்தீங்க? மெனி ஜீன் ஒன் கேரக்டர். ஆப்போசிட்னா என்னது சொல்லுங்க? சிங்கிள் ஜீன்ல இருந்து Single gene affects many character in one gene. சரியா? ஸோ பிளியோட்ரோபி ஆர் பிளியோட்ரோபிசம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஜீனு controls many character. அப்படியே ஆப்போசிட். இது புரியுதாடா? many character or trait. இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீனைல் கீட்டோனூரியான்னு ஒரு நோய் இருக்கு, தெரியும்ல உங்களுக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? தூங்கக்கூடாது, மத்தியானம் பலத்த சாப்பாடா
சொல்லுங்கடா. தெரியாது மேம். தெரியாது. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நோய் இருக்கு, ஃபீனைல்கெட்டனூரியா, சிக்கல் செல் அனிமியா, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நோய் இருக்கு. இப்போ இதுதான் ஒரு குரோமோசோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல தான் இந்த ஜீன் இருக்குன்னா இந்த ஜீனு வில் கண்ட்ரோல். இப்போ இது ஒரு ஃபீனைல்கெட்டனூரியா ஜீனு வைங்க. இந்த ஒரு ஜீனு வில் கண்ட்ரோல் 3 கேரக்டர்ஸ். புரியுதா? ஒரு ஜீனு ஒரு 3 கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது எப்படி நீங்க படிக்கலாம்? இது யாரோ ஒருத்தர் வாசிங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Here, a single gene exhibits multiple phenotypic expression, such as the gene is called pleiotropic gene. Single gene exhibits multiple phenotypic expression. ஒரு gene many expression. இது பாருங்க, இப்போ இதுதான் ஒரு ஃபீனைல்கெட்டனூரியா ஜீனு. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்ட் ஏ, ட்ரெய்ட் பி, ட்ரெய்ட் சி. இப்போ இந்த ட்ரெய்ட் வந்து ஃபீனைல்கெட்டனூரியா ஜீன்ல மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா மென்டல் ரிட்டார்டேஷன், ரிடக்ஷன் இன் ஹேர், ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன், அங்கங்க அப்படியே கருப்பு கருப்பா பேட்சா இருக்கிறது. இந்த மாதிரி 3 கேரக்டர். ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல்ஸ் 3 கேரக்டர். இது புரியுதாடா? அதே மாதிரிதான் சிக்கல் செல் அனீமியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி வந்து சிக்கல் வடிவத்துல இருக்கும். சிக்கல்னு சொன்னா இந்த அருவா சொல்லுவோம்ல, இந்த கதிர்லாம் எடுப்பாங்களே ஹார்வெஸ்ட், ஒரு சி ஷேப்டு. அந்த ஷேப்ல ஆர்பிசி மாறிடும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட் cannot கேரி மெனி ஆக்சிஜன். அதனால அவங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆவாங்க, ஹைபாக்சிக் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஜீன் மெனி கேரக்டர். அது சிக்கல் செல் அனீமியாக்கு. இப்போ இங்க நம்ம பாக்குறது ஃபீனைல்கெட்டனூரியா, மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் ஆயிடுவாங்க, முடி இதாயிடும், ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன், அண்ட் ஈவன் இன்னொரு கேரக்டரை கூட அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அது என்னன்னா யூரின்ல ஃபீனைல் கீட்டோன்ஸ் நிறைய ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். சரியா? யூரின்ல கீட்டோன் பாடிஸ் நிறைய ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அது ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ஜீன் மெனி கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Pleiotropism. இது யாராவது ஒருத்தர் படிச்சிருங்க. நீங்க படிச்ச பிறகு நீட்ல வந்த கொஸ்டினை உங்க கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். In most cases, mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic pathways which contributes towards different phenotypes. Example, starch synthesis in pea, phenylketonuria, sickle cell anemia, etc. Phenylketonuria and sickle cell anemia are genetic diseases in which the mutant gene exhibits many phenotypic effects. Example, phenylketonuria results in the mental retardation, reduction in hair, and skin pigmentation. அவ்வளவுதான். இப்போ ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் இன் பீ பிளான்ட் இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். சரியா? இதை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இது நீட்ல வந்த கொஸ்டின். Starch synthesis in pea plant is an example of option A, polygenic inheritance, option B, pleiotropism, option C, incomplete dominance, option D, both B and C. Pleiotropism. சரி, நான் ஃபுல்லா நடத்தி முடிக்கிறேன். அப்புறமா நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. இப்ப கவனிங்க. ஸோ ஸ்டார்ச்சுக்கான ஜீனு இந்த கேபிட்டல் பிங்கிற ஜீனு. இந்த கேபிட்டல் பிங்கிற ஒரு ஜீன் இருந்தா 2 கேரக்டர். ஒன்னு
எஃபெக்டிவ் ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ், நிறைய ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் ஆகுது. இன்னொன்னு சீடு வந்து நல்லா லார்ஜா கிடைக்குது. ஒன்னு எஃபெக்டிவ் ஸ்டார்ச், இன்னொன்னு என்னதுமா சீடு கிடைக்குது. அப்ப ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல்ஸ் மெனி கேரக்டர். அதே மாதிரியே ஸ்மால் பி லெஸ் ஸ்டார்ச் ஸ்மால் சைஸ். ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல்ஸ் மெனி கேரக்டர். இது வரைக்கும் கேட்டா நீங்க பிளியோட்ரோபிசம் சொல்லலாம். பட் இங்க பாருங்க, நம்ம போன இதுலயே மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ்லாம் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த கேபிட்டல் பிக்கு கேமீட் எடுத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் பி, ஸ்மால் பிக்கு கேமீட் எடுத்தா ஸ்மால் பி. இது ரெண்டையும் சேர்த்தா F1 ஜெனரேஷன்ல என்ன சைஸ் சீடு வரணும்? ஆனா அது வரல. என்ன வந்திருக்கு? அப்ப இது இன்டர்மீடியட் சைஸ் எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம்? பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். நல்லா யோசி. ரெட், ஒயிட், பிங்க். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் தான் கரெக்ட். ஏன்னா ரெட், ஒயிட், அதே மாதிரியே லார்ஜ், ஸ்மால். ஆனா நடுவுல இருக்கிறது இன்டர்மீடியேட் வந்திருக்குது. அப்ப இது என்ன டாமினன்ஸ்? டாமினன்ஸ். இப்ப சொல்லுங்க, பிளியோட்ரோபி இஸ் an example of starch synthesis in pea plant is an example. Pleiotropy and incomplete. Both BNs. புரியுதுங்களா? அதுக்குதான் நம்ம படிக்கும் போது நல்லா நுணுக்கமா படிச்சுக்கணும். இன்கேஸ் அவங்க கொஸ்டின் இப்படி கேக்குறாங்கன்னு வைங்களேன், இது வரைக்கும் போட்டுட்டு கேட்டாங்கன்னா நீங்க பிளியோட்ரோபி சொல்லலாம். பட் கீழே காமிச்சு இன்டர்மீடியட் சைஸ் சீடையும் காமிச்சானா அதுக்கு ஆன்சரு போத். சரிதானுங்களா? ஸோ இப்ப புரியுதா? இதெல்லாம் தான் நம்ம மைல்டு டெக்னிக்ஸ் ட்ரிக்ஸ் கத்துக்க வேண்டியது நீட் பொறுத்த வரைக்கும். சரியாடா? நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா ஜெனடிக்ஸ்? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் போட்டுமா? நெக்ஸ்ட் போலாமாடா? போலாம் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் டாமினன்ஸ். இது யாராவது ஒருத்தர் ஒன்னொன்னா படிங்க, நான் சொல்றேன். இது படிங்க. ஹெட்டிரோசைகோட் பத்தி தான் இது. ஏன்னா டாமினன்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம ஹெட்டிரோசைகோட்டை வச்சுதான் சொல்லுவோமே இல்லையா? நம்ம கூட லா ஆஃப் டாமினன்ஸ்ல படிச்சோம். இன் a dissimilar pair of character one allele dominates the other. படிச்சோமா இல்லையா? எஸ் மேம். இது யாராவது நீங்க படிக்க படிக்க நான் எக்ஸ்பிளைன். சீக்கிரம், இன்னும் 10 minutes தான் இருக்கு. கடகடன்னு முடிச்சுட்டு நான் மெண்டல் ஃபுல்லா இன்னைக்கு முடிச்சிடணும். அப்பதான் வர கிளாஸ்ல வந்து நான் மார்கன் ஆரம்பிக்க முடியும். மெண்டல் ஃபுல்லா முடிஞ்சதுனாலே பிளான்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம்டா. பாட்னி பார்ட் ஓவர். அதுக்கப்புறம் ஜெனடிக்ஸ்ல ஜுவாலஜி பார்ட் தான் நம்ம படிக்க போறோம். In heterozygotes, there are dominant and recessive alleles. ஸோ ஒரு ஹெட்டிரோசைகோட், இப்போ இது உதாரணத்துக்கு கண்ணுக்கான ஒரு ஜீனுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹெட்டிரோசைகோட் கண்டிஷன்ல தேர் ஆர் டாமினன்ட் அலீலும் இருக்கும், ரெசஸ். இப்போ கண்ணுக்கு நான் சும்மா ஐன்னு வச்சுக்கிறேன். ஐ அப்ப ஈன்னு வைக்கணும் இல்லையா?
இப்ப ஹெட்டிரோசைகோட்னா நான் என்னன்னு வைக்கணும்? கேபிட்டல் இ. Small e. வெரி குட். ஸோ கேபிட்டல் இ ஸ்மால் இ. அதுதான் இங்க நீங்க படிச்சுக்கணும். ஹெட்டிரோசைகட்ல டாமினன்ட்டும் இருக்கும், ரெசசிவும் இருக்கும். அடுத்தது Normal alleles produce a normal enzymes that is needed for the transformations of the substrates. இப்போ நார்மலா ஒருத்தருக்கு கண்ணு என்ன கலருன்னா பிளாக்கோ ப்ரௌனோ இருக்கும். நார்மலான அலீலு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? நார்மலான ஒரு புரோட்டீன், அதான் என்சைம். அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு நார்மலான கண் கலரு வருது. இப்போ இன்கேஸ் மாடிஃபை ஆயிடுச்சு, மாடிஃபை ஆகுதுன்னா ப்ராப்ளம். சரியா? இப்ப நம்ம கூட சொல்லுவோம்ல, மாடிஃபை ஆகுறது கொஞ்சமா மாடிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு பெரிய அளவுல பாதிக்காது. நான் சொல்றது புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நார்மல் அலீலு, நார்மல் புரோட்டீன், நார்மல் கண்ணு. பட் இப்ப அலீலு மாடிஃபை ஆகுது. மாடிஃபைனா மியூட்டேஷனால கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நடக்குது. நடக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இதுவும் நார்மல் என்சைம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, இல்ல கொஞ்சம் லெஸ் எஃபிஷியன்ட். இப்போ இந்த நார்மல் வந்து 100% மார்க்குன்னா இந்த நார்மல் 99.5% மார்க். அது பெரிய டிஃபரன்ஸ் உண்டு பண்ண போதா? சொல்லுங்க. No, ma'am. இல்லையா? இது படிப்பா இந்த பாயிண்ட். Normal less efficient enzymes. In this case, modified allele produces the same phenotype like unmodified allele. It becomes dominant. ஆமா, இந்த லைட்டா மாடிஃபை ஆனது மேல இருக்கிற அன்மாடிஃபைடு மாதிரியே தான் இருக்கும், அதுவும் டாமினன்ட் தான். இப்ப அடுத்த கண்டிஷன் பாருங்க, என்சைம் இருக்குது ஆனா அது சுத்தமா ஃபங்க்ஷன் ஆகல. இன்னொன்னு சுத்தமா என்சைமே இல்லை. மாடிஃபைடு அலீல்ல கொஞ்சோண்டு மாடிஃபை ஆனா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் பயங்கரமா மாடிஃபை ஆயிட்டு என்சைம் ஒண்ணு வேலையே செய்யல அல்லது என்சைம் இல்லவே இல்லை. நான் சொல்றது புரியுதா? சரியா? இது எப்படி சொல்லலாம்னா, இப்ப இவன் வந்து 100க்கு 100 டாமினன்ட், இவன் வந்து நான் ஃபங்க்ஷனல்னு போது 30 மார்க்ஸ் தான் எடுத்திருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. இவன் வந்து 0, சுத்தம் வரவே இல்லை பரீட்சைக்கு. அந்த மாதிரி இல்ல, இப்படி வச்சுக்கோங்க, இவன் வந்திருக்கான் ஆனா 0, இவன் வரவே இல்லை, என்சைமே இல்லை. இது ரெண்டும் என்ன மாதிரி விளைவுகளை தரும் அப்படின்னா, the phenotype depends only on the functioning of unmodified allele. அதாவது இப்ப மாடிஃபைடு அலீலு இது சரியா வேலை செய்யல அப்படின்னா, இப்ப கேபிட்டல் இ ஸ்மால் இ, இதுல வந்து மாடிஃபைடு அலீலு கேபிட்டல் இன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்மால் இயோட கேரக்டர் இந்த ப்ளூ கலர் ஐனா அதுதானே அன்மாடிஃபைடு. நான் சொல்றது புரியுதா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதாடா? சொல்லுங்க மேம். அதாவது வேற நான் வேணா கூட உனக்கு இங்க எழுதுறேன். இப்ப 2 வகையான அலீல் இருக்கு, கேபிட்டல் இ ஸ்மால் இ ஹெட்டிரோசைகோட்ல. இப்போ இது வந்து அன்மாடிஃபைடு. நார்மலா இருக்குன்னா கருப்பு கண்ணு, எது? கேபிட்டல் இ. நார்மலா இருக்குன்னா கருப்பு கண்ணு. இப்ப நார்மல் இல்லாம மாடிஃபை ஆயிடுச்சு, இந்த கேபிட்டல் இ வந்து மாடிஃபை ஆயிட்டு என்சைமே வரல, நோ என்சைம் அப்படின்னா இப்ப அந்த ஆளுக்கு யாரோட கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்? Small e. அந்த ஸ்மால் இ தான் வந்து ப்ளூ அல்லது பச்சை கலர் கண்ணு, இதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். புரியுதா? Yes ma'am. சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்மால் இ கூட மாடிஃபை ஆகலாம். இப்ப ஸ்மால் இ மாடிஃபை ஆயிடுச்சு, கேபிட்டல் இ நல்லாவே இருக்குதுன்னா இப்ப எந்த கேரக்டர் அவனுக்கு வரும்? Capital E. இப்ப கருப்பு கண்ணு, பிரவுன் கண்ணு. புரியுதா?
So only the unmodified allele will determine the character. எது அன்மாடிஃபைடா இருக்குதோ அதுதான் அந்த குணத்தை டிட்டர்மைன் பண்ணும். இந்த வார்த்தைக்கு இப்ப அர்த்தம் புரிஞ்சுதா? இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஹெட்டிரோசைகட் நார்மல் என்சைம் இருந்தா நார்மல் கண்ணு. மாடிஃபைடு என்சைம்ல 2 வகை. ஒன்னு கொஞ்சோண்டு மாடிஃபைடு. கொஞ்சோண்டு மாடிஃபைட்னாலும் பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே நார்மல் மாதிரி தான் இருக்க போகுது. பயங்கரமா மாடிஃபைட் நான் ஃபங்க்ஷனிங் என்சைமே இல்லைன்னா அந்த கேரக்டர் வில் டிபெண்ட் ஆன் த அன்மாடிஃபைடு அலீல். இந்த இதுல இது அன்மாடிஃபைடு, மேல இது அன்மாடிஃபைடு. இது புரிஞ்சுதாடா? எஸ் மேம். சூப்பர். இது இப்ப பக்கா நோட் பண்ணிக்கோங்க. முடிக்க போறோம். இன்னும் மெண்டலோட ஒர்க்கு ஏன் ரெக்கக்னைஸ் ஆகலன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோம்னா ஃபுல் ஜெனட்டிக்ஸ்ல பாட்னி பார்ட் முடிச்சிட்டோம் நம்ம. அப்புறம் ஜுவாலஜி பார்ட் ட்ரோசோஃபிலா மெலனோகாஸ்டர் வச்சு பண்றதுதான் பண்ண போறோம். சீக்கிரம். நோட்டட்? அது ஏன் அந்த லாஸ்ட் மினிட் ஆனா ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணாம நிறைய பேர் லாக் அவுட் பண்றீங்க? இன்னொரு 3 மினிட்ஸ் தானே இருக்கு. Why Mendel work is not recognized? அதையும் கேட்டு போடலாம்ல. நெக்ஸ்ட் போட்டுமா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. இது டைஹைபிரிட் கிராஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் புரிஞ்சுச்சாடா? எஸ் மேம் புரிஞ்சிருச்சு மேம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இது சொல்லிட்டு இந்த லாவும் தேர்ட் லாவும் அன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ மெண்டலோட லாஸ்ட் பார்ட் why did Mendel's work remain unrecognized? யாரா ஒருத்தர் பாயிண்டா படிங்க, நான் கடன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போறேன். சீக்கிரம். Communication was not easy and his work could not be widely publicized. அந்த டைம்ல கம்யூனிகேஷன் ஈஸியா இல்லை இல்லையா? இப்ப நம்ம பாருங்க, எங்கேயோ அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு ஆள் கிட்ட கூட சட்டுன்னு பேசிடுறோம். ஆனா அந்த டைம்ல அந்த மாதிரி இவரோட ரிசர்ச்சை பத்தி இன்னொருத்தர்கிட்ட டிஸ்கஸ் கூட அவரால் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். The concept of genus as stable and discrete units was not accepted. Example, Mendel could not explain the continuous variation seen in nature. ஸோ அதாவது ஜீன்ன்றது ஒரு டிஸ்கிரீட் யூனிட், இதுதான் அடுத்தவங்களுக்கு கேரக்டரை அனுப்புது இப்படின்லாம் இவர் சொன்னதை யாருமே புரிஞ்சுக்கல. இன்னொன்னு அவர் பார்த்தீங்க நீங்களே, வேரியேஷன் ஒண்ணு சொல்லவே இல்லை இல்லையா அவர் இருந்த வரைக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் பாருங்க, நான் மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா? அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, டால் டுவார்ஃப் F1ல டால் தான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு. ஆனா அப்படி கிடையாது, நிறைய வேரியேஷன். ரெட்டு ஒயிட் ரெட்டுன்னாரு அவர், ஆனா அப்படி வரல. ரெட்டு ஒயிட் பிங்க் வந்தது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. நெக்ஸ்ட். Mendel's mathematical approach was totally new and unacceptable. ஆமா, யூஸ்வலா இந்த பயாலஜி படிக்கிறாங்க பாருங்க, தியரியா, இவங்களுக்கு மேக்ஸ் பிடிக்காது. இவர் என்ன சொல்றாரு, 3:1 1:2:1 இந்த மாதிரி மேக்ஸா எல்லாத்தையும் சொல்றது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல, ஒத்துக்கல. Mendel could not provide any physical proof for the existence of factors. ஆமா, அவர் ஜீனு ஃபேக்டர்ன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரே தவிர, ஆனா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கூட நல்லா இல்லை அந்த காலத்துல. அது இருந்தா அதை வச்சு அவங்க குரோமோசோம், அதுல DNA இதெல்லாம் காமிச்சிருக்க முடியும்.
அது கூட அவரால காமிக்க முடியல. அப்புறம் லாஸ்ட் வேர்ட் பாத்தீங்கன்னா மேனே ஜித்து வேர்ட் ஸ்கூன் கோமே அப்படின்னா மை டைம் வில் கம் அப்புறமா. அதுக்கப்புறம் மெடல் போயிட்டாரு. அவர் போன பிறகு அவரோட ஒர்க் இதுவும் நீட் கொஸ்டின் தான். இந்த 3 பேரு டெவ்ரிஸ், ஆரன்ஸ், ஷெர்மாக் இந்த 3 பேரும் இண்டிபெண்டா ரீடிஸ்கவர் பண்ணாங்க. கதை முடிந்து விட்டது. கிளியரா? அவ்வளவுதான். ஸோ பாதி ஜெனடிக்ஸ் முடிச்சிட்டோம். ஈஸியா? Shall I wind up today's session? Okay. பண்ணிக்கிட்டீங்களா? பண்ணிட்டீங்களா? Okay. Okay, students. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.